الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال فالقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس جہان اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کو اللہ مختلف آیات سے ذہن میں اتارتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perantaraan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membentuk cara berfikir hamba-hambanya supaya hambanya mengetahui bahawa apa saja yang ada di muka alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang berlaku di muka alam ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat dengan berbagai gaya penuh dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat untuk bagi tahu perkara ini. ساری کائنات کس نے بنائی، وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ ہمارے ذہن میں اتارتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا، عرش پر استوا کیا، اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن کو بنایا، رات کو بنایا، دن کو آگے چلایا، رات کو پیچھے چلایا، یہ آگے پیچھے تیز تیز چلتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اسے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اور انہیں اپنے تابع کیا، اور اس ساری کائنات کا وہ تنے تنہا بنانے والا ہے۔ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کیسی تھی؟ کچھ نہیں تھی، بچھایا، مٹی کے بغیر بچھا دیا۔ پھر کیا کیا؟ اخرج منها ماءها ومرعاها، یہ ملائیشیا میں اتنا پانی کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دے رہا ہوں، میں نے پانی نکالا ہے۔ اتنا سبزہ کہاں سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دے رہا ہوں، میں نے سبزہ نکالا ہے۔
ये पहाड़ कहाँ से आए हैं? कबल जिबाल अरसाहा, ये पहाड़ भी तेरे रब ने लगाए हैं। फल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा। ये सब अल्लाह ताला हमारी ज़हन साजी करते हुए बता रहा है। ज़मीन बिछाई, आसमान बनाया, सुम्मत तवा इला समा, और आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, वही दुखान, वो एक धुआं था। फ़क़ाल लहा वलिल अर्द ईतिया तौअन व करहन क़ालता अतैना ताइईन फ़क़दाहुन्न सबअ समावात फ़ी यौमैन व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा। ये सारा कुछ किसने किया? ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि तुम्हारा रब वो है जिसका नाम अल्लाह है। और वो अल्लाह क्या करता है? ज़मीन को बिछाया है, आसमान को उठाया है। वो धुआं था, 2 दिन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, एक ज़मीन को बिछाया, पहाड़ों को गाड़ा, पानियों को बहाया, हवाओं को चलाया, सब्ज़ को उगाया। ये सब कुछ करने वाला सिर्फ अल्लाह है। Alam ini siapakah yang ciptakan? Siapa dia? Dan dia buat apa? Apa yang dilakukan oleh dia? Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quran. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Ialah Allah yang ciptakan langit dan bumi. Dialah yang telah ciptakan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah bentangkan bumi ini. Kemudian dialah Allah yang jadikan siang, yang jadikan malam, malam menuruti siang, siang menuruti malam, dalam waktu yang dekat, dalam masa yang cepat, dalam speed yang begitu pantas sekali. Siang menghambat malam, malam menghambat siang. Ini semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bagi tahu bahawa dia tawaduk kepada langit. Dia ciptakan 7 lapis langit dalam 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi. Bumi asalnya tidak ada apa-apa. Bukan tanah, bukan ada apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang bentangkan bumi ini. Kemudian di atas bumi Allah Subhanahu wa taala datangkan air. Ini di Malaysia begitu banyak air. Air ini datang dari mana? Allah Subhanahu wa taala bentuk fikiran hamba-hambanya dalam Al-Quran. Ini air yang begitu banyak, aku yang bagi pada kamu, aku yang datangkan pada kamu. Kemudian daripada air ini Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan macam-macam tumbuhan di atas muka bumi. Siapa yang tumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, aku yang tumbuhkan, aku yang sebarkan kehijauan ini di kalangan kamu, dalam atas bumi kamu. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan segala-galanya, asalnya tidak ada apa-apa. Dia yang bentangkan dunia ini, dia bentangkan bumi ini, dia yang angkat langit. Kemudian dia kata kepada langit dan bumi, datanglah kamu. Maka langit dan bumi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan oleh Allah, maka dia diperintahkan oleh Allah. Maka langit pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, bintang, matahari, bulan, semua sekali adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada manusia ini. Semuanya tunduk, akur, patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan siapa? Zalika taqdirul azizil alim. Allah bagi tahu kepada semua hamba-hambanya, ini semua yang kamu nampak tidak lain tidak bukan adalah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है और सारे का सारा अल्लाह के कब्ज़े में भी है। आसमान किसके हाथ में है? तो युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्द इल्ला बिइज़्निह। आसमान अल्लाह ने रोका हुआ है। युमसिकुस समावात, आसमान को थामा हुआ है। और समाअ रफ़अहा, आसमान को बुलंद किया। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमानों को बनाया और फैलाया। वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, ज़मीन का फर्श बनाया। और का कोई है ऐसा बिछाने वाला जो मेरे जैसा बना के दिखा दे और ऐसा हुस्न व जमाल इसमें ज़ीनतन लहा इन्ना जअलना
ما علی الارض زینۃ لہا، اس کو جو ہم نے خوبصورت بنایا تو یہ تم نے بنایا، تمہارے رب نے بنایا، تم جو دنیا میں پیدا ہوئے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تمہیں اللہ نے پیدا کیا یا تم خود پیدا ہوئے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو پام کے درخت لگے ہوئے ہیں تم نے پیدا کیے یا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو روزانہ بارش ہوتی ہے یہ تم برساتے ہو کہ اللہ برساتا ہے، انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، یہ درخت میں سے جو تم جلاتے اور آگ نکلتی ہے یہ آگ تم نے اندر رکھی یا تمہارے اللہ نے رکھی، یہ سب کچھ تمہارے اللہ کا بنایا ہوا ہے، تمہارے اللہ نے رکھا ہے اور تمہارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، قدرت بتاتا ہے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون، ملائشہ والو میں رات کو کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، رات کو جانے نہ دوں، تو ہے کوئی رب کے سوا جو دن نکال کے دکھا دے؟ کبھی تم نے سنا؟ قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اچھا میں دن کو کھڑا کر دوں، اس سورج کو کھڑا کر دوں اور اسے جانے نہ دوں، اسے ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے اللہ کے سوا جو رات لائے؟ تو کون لایا رات کو؟ اور کون لے گیا دن کو؟ اور کون لایا دن کو اور کون لے گیا رات کو؟ من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے جو رات کو بھی لایا اور دن کو بھی لایا، دن میں کام کرو، رات کو آرام کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، یہ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ایک چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، اللہ کا دعویٰ ہے الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے زمین کو بچھانے والا، والجبال اوتادا، اللہ کے سوا کون ہے پہاڑوں کو لانے والا، وخلقناکم ازواجا، اللہ کے سوا کون ہے مرد عورت بنانے والا، وجعلنا نومکم سباتا، اللہ کے سوا کون ہے نیند کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، اللہ کے سوا کون ہے رات کا ان کو لباس بنانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اللہ کے سوا کون ہے دن کو کام کے لیے بنانے والا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کون ہے آسمان سے پانی اتارنے والا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے، اس سے چھوڑو گے تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ Allah lah yang menciptakan segala-galanya dan semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan langit dan Allah bagi tahu wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardh. Di dalam genggaman di langit, Allah genggam langit daripada jatuh di atas bumi. Bumi pun dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit 7 lapis dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala segala langit. Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala bumi. Semua ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu yang melakukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang turun, yang jadikan langit, daripada langit Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala tanya, siapa yang turun hujan? Adakah kamu yang turunkan hujan, air yang kamu minum, atau aku yang turunkan hujan? Allah bagi tahu air yang datang dari langit Allah yang turunkan. Kamu, siapa kamu? Adakah kamu sendiri yang ciptakan kamu, atau kami yang ciptakan kamu? Allah bagi tahu bahawa Allah yang ciptakan kita semua. Kemudian apa yang tumbuh daripada bumi, Allah Subhanahu wa taala tanya kita, siapakah tumbuh-tumbuhan ini daripada bumi? Adakah kami yang tumbuhkan atau kamu yang tumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa Dia yang tumbuhkan segala-galanya daripada bumi. Allah Subhanahu wa taala begitu, api yang kamu nyalakan daripada kayu-kayu api, adakah kamu yang tumbuhkan pokok-pokoknya sehingga kamu boleh nyalakan api daripada kayu-kayunya?
ataupun kami yang tumbuhkan pokok-pokok kayu itu, sehingga kamu boleh nyalakan api daripada pokok-pokok kayu itu. Allah bagi tahu bahawa Dia yang tumbuhkan pokok-pokok itu, Dia yang nyalakan api. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hebat. Dia yang melakukan segala-galanya. Langit pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi pun dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, adakah sesiapa lagi yang boleh bentang bumi selain daripada aku? Adakah sesiapa lagi yang boleh angkat langit selain daripada aku? Kemudian Dia bagi tahu bahawa Dia ciptakan suami dan isteri, perempuan dan lelaki. Kemudian Dia jadikan mereka. Adakah ada Tuhan lain yang jadikan mereka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa bumi, langit ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, siapa yang jadikan ini semua? Siapa yang ciptakan ini semua? Semua ini yang dilakukan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi diciptakan oleh Allah, langit diciptakan oleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, siapa yang lakukan ini? Untuk bagi tahu kita dengan penuh penekanan bahawa yang ciptakan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya lagi, katakanlah oleh kamu, apa pendapat kamu sekiranya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam selama-lamanya kekal abadi? Wahai orang Malaysia, sekiranya aku tetapkan malam ini, aku tidak datangkan siang kepada kamu, aku kekalkan malam ini, siang tidak akan datang, adakah mana-mana kuasa, adakah mana-mana kerajaan yang mampu, yang berkuasa untuk bawa cahaya siang kepada kamu? Allah tanya lagi, sekiranya aku jadikan siang ini, tetapkan siang selama-lamanya, tidak aku datangkan malam, tidak aku datangkan gelap pada kamu, aku kekalkan dia untuk selama-lamanya, adakah mana-mana kuasa, adakah mana-mana kerajaan yang mampu untuk bawa malam kepada kamu? Siang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan siang, Allah kata kamu kerja pada siang hari. Allah yang jadikan malam, Allah kata kamu rehat pada malam hari. Ini semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kita, Allah bagi tahu pada kita, siapa, adakah mana lagi kerajaan, adakah mana lagi kuasa yang mampu buat begini-begini. Ini semua untuk bentuk fikiran kita, keyakinan kita bahawa yang lakukan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Tuhan yang benar. Sekiranya kamu terima Allah sebagai Tuhan kamu, maka kamu akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu paling daripada Allah, kamu belakangkan Allah, lalu tidak terima Allah Subhanahu wa taala, dunia pun kamu binasa, akhirat pun kamu akan binasa. अल्लाह को पहचानना ये सारी दुनिया के इंसानों का सबसे पहला फ़र्ज है। अल्लाह को जानो, अल्लाह को पहचानो। फ़अलम, पहला इल्म फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। नबियों को पहला इल्म, इन्ननी अनल्लाह, या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख्लअन अलैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दस तुवा व नहतरतुक फस्तमिअ लिमा यूहा। वो क्या है? इन्ननी अनल्लाह, मैं हूँ एक अकेला अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं है। कैसा हूँ मैं? ला तअख़ुज़ुहु सिना, ऊँघ नहीं आती। कैसा हूँ मैं? अल हय्युल क़य्यूम, कायम और जिंदा। कैसा है तेरा रब? ला तअख़ुज़ुहु सिना वला नौम, न ऊँघता है न सोता है। कैसा है तेरा रब? मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, बीवी भी कोई नहीं, बच्चा भी कोई नहीं। कैसा है तेरा रब? युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिंदा भी करता है, मौत भी देता है, हर चीज़ पर उसे कुदरत है। कैसा है तेरा रब? कुल हुवल्लाहु अहद, वो अहद है। कैसा है? अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। कैसा है? लम यलिद व लम यूलद, न पैदा हुआ न उससे कोई पैदा होता है। वो कैसा है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो कैसा है? कोई उस जैसा है ही नहीं। हल तअलम लहू समिया, हल तअलम लहू समिया,
हल तअलम लहू समिया, कोई है उस जैसा? तो बताओ कोई है? हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, कोई है अल्लाह के सिवा? वो अरूनी अरूनी, कोई है तो दिखाओ। वही है अल्लाह, वही है अल्लाह जो अल्लाह भी है, अर्रहमान भी है, अल मलिक भी है, अल कुद्दूस भी है, अस्सलाम भी है, अल मोमिन भी है, अल मुहैमिन भी है, अल अजीज है, अल जब्बार है, अल मुतकब्बिर है, अल खालिक है, अल बारी है, अल मुसव्विर है, अल गफ्फार है, अल qahhar है, अल वहाब है, अल रज़्ज़ाक़ है, अल फत्ताह है, अल अलीम है, अल क़ाबिद है, अल बासित है, अल ख़ाफ़िद है, अल राफ़िअ है, अल मुइज़्ज़ है, अल मुज़िल्ल है, अल समीअ, अल बसीर, अल हकम, अल अदल, अल लतीफ़, अल ख़बीर, अल हलीम, अल अज़ीम, अल गफ़ूर, अल शकूर, अल अलीश, अल हसीब, अल कबीर, अल रक़ीब, अल जलील, अल करीम, अल मुजीब, अल वासी, अल मजीद, अल बाइद, अल शहीद, अल हक़, अल वकील, अल क़वी, अल मतीन, अल हमीद, अल मुहसी, अल मुब्दी, अल मुईद, अल मुहयी, अल मुमीत, अल वाजिद, अल माजिद, अल वाहिद, अल अहद, अल समद, अल क़ादिर, अल मुक़्तदिर, अल मुक़द्दिम, अल मुअख्खिर, अल अव्वल, अल आखिर, अल ज़ाहिर, अल बातिन, अल वाली, अल मुतआल, अल बर, अल तव्वाब, अल मुंतक़िम, अल अफ़ू, अल रऊफ़, मालिक अल मुल्क, ज़ुल जलाल वल इकराम, अल मुक़सित, अल जामि, अल गनी, अल मुग़नी, अल मानि, अल दार, अल नाफ़ि, अल नूर, अल हादी, अल बदीअ, अल बाक़ी, अल वारिस, अल रशीद, अल सबूर, अल हन्नान, अल मन्नान, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति, हुवर रहमानुर रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुल कायनात तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है, इज्जतों वाला, हिकमतों वाला, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान का बादशाह, यहयी व युमीत, जिंदगी मौत का मालिक, वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर क़ादिर, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला। कौन है वो? कौन है? हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, वही है जिसने 6 दिन में जमीन आसमान बनाया। तुम इस्तवा अल अर्श, अर्श पे इस्तिवा किया। उसका इल्म कैसा है? यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समा व मा यअरुजु फ़ीहा, जमीन के नीचे जानता है, ऊपर जानता है, अंदर जाने वाले को जानता है, बाहर निकलने वाले को जानता है, आसमान से उतरने वाले को जानता है, आसमान पे चढ़ने वाले को जानता है। सॉरी वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम्हारे साथ साथ है, साथ साथ है। ऐनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखोगे अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर देखोगे अल्लाह ही अल्लाह है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, अन्नहुल हक़, अन्नहुल हक़। तुम सारी कायनात में रब की निशानियों पे गौर करोगे तो तुम्हें चप्पे चप्पे में अल्लाह नजर आएगा। तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह है और वो हक है, और वो हक है, और वो हक है, और वो मौजूद है, और वो वाजिद है, और वो है, और वो है जिससे पहले कुछ नहीं, जिसके बाद कुछ नहीं, जिसके ऊपर कुछ नहीं, जिसके छुपा हुआ कुछ नहीं, जिस जैसा कोई नहीं। ये है मेरा तेरा अल्लाह। Untuk mengenal Allah adalah fardu yang paling besar sekali ke atas setiap orang hamba. Perkara pertama sekali yang patut dikenali oleh manusia ialah Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala kata, ketahuilah oleh kamu bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah Anbiya alaihi salam pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, innani Allah, la ilaha illa ana. Wahai Musa, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Dialah Allah. Macam mana dia? Dia adalah zat yang tidak mengantuk. Ialah zat yang tidak tidur.
mengantuk pun tidak, tersenggol pun tidak, tidur pun tidak. Dialah Allah yang begitu hebat, segala-galanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tentang diri dia dalam ayat-ayat yang Maulana bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kehidupan, dialah yang memiliki kematian. Hidup dan mati dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Allah bagi tahu tentang dirinya. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Macam mana dia? Allahus samad. Dialah Allah yang serba cukup. Segala-galanya perlu kepadanya dan dia begitu hebat sehingga dia tak perlu pada apa-apa pun selain daripada dia. Lam yalid wa lam yulad. Tak pernah dia diperanakkan oleh sesiapa dan dia tak pernah beranakkan akan sesiapa. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada yang sama dengan Allah? Mana ada yang serupa dengan Allah? Mana ada yang tanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang tanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hebatnya Allah? Dialah Allah yang telah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa atas arasy. Dan dialah Allah yang begitu hebat pengetahuannya. Segala-galanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu benda pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar daripada bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang naik ke langit pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang turun dari langit pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada atas bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dia? Siapa dia? Betapa hebat dia? Dia yang memiliki kehidupan. Dia yang boleh mematikan. Dia yang memiliki kematian. Dia yang boleh mematikan. Inilah dia Allah. Macam mana dia? Dia maha hidup. Dan dia qayyum. Dia berdiri sendiri dia. Dia tidak perlu pada apa-apa. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu selepasnya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu di atasnya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu di bawahnya. Dialah Allah yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala cabar kita. Tunjukkan pada kami. Aruni. Tunjukkan pada aku. Tunjukkan pada aku. Mana yang dia boleh diciptakan oleh mana-mana selain aku. Tunjukkan pada aku. Semuanya hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, begitu lemah, begitu kerdil, tak boleh nak buat apa-apa. Inilah dia Allah, Tuhan kita. Dialah Allah. Malah macam Asmaul Husna. Semua nama-nama Allah yang maha sempurna. Nama-nama Allah yang indah, yang menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha pemurah, dialah yang maha penyayang, dialah yang maha mengetahui, dialah yang berdahulu, dialah yang kemudian, dialah yang zahir, dialah yang batin, dialah memberi balasan, dialah yang maha pengampun, dialah yang sangat-sangat mengampun, dialah yang buat segala-galanya semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha hebat. Ini yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita yakin bahawa dia adalah Rabb kita dan serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. मेरे भाइयों अल्लाह को ढूंढो, रेंगट न ढूंढो, अल्लाह ढूंढो। रेंगट के पीछे मत भागो, अल्लाह की फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह। दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह को जिसने पाया, यब्ना आदम उतलुबनी तजिदनी फ़इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै व इन फुतनी फातक कुल्ल शै व अना खैरुल लक मिन कुल्ल शै। मेरे बंदे मेरी कलम में आ। कितना पाकिस्तान मलेशिया आया बैठा है, रेंगट की तलाश में आया बैठा है। अल्लाह ताला कह रहा है मेरा बंदा मेरी कलम में आ, मैं वादा करता हूँ तू मुझे ढूंढ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला, और अगर मैं ना मिला तो तुम्हें कुछ भी ना मिला, और अगर मैं मिल गया तो मैं हर शय से बेहतर हूँ। मैं तेरे सारे कामों का जिम्मेदार बन जाऊंगा।
तेरी दुनिया आखिरत बना दूंगा। अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को पाओ। अल्लाह को मिलने का रास्ता आसान है, आसान है। वो क्या है? वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का अगला हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी के तरीके में ढलो 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 तो अल्लाह मिल जाएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तुम अल्लाह के नबी के तरीकों में ढल जाओ, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। मलेशिया वालों के लिए ऐलान है कि ऐ मेरे महबूब, मैं इन्हें बता रहा हूँ, मुझे तेरे रब की कसम, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है। कुरान ने बहुत कस्में उठाई हैं, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है जिसमें अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से कि ऐ मेरे महबूब, मुझे तेरे रब की कसम। सुभान अल्लाह, इसका तर्जुमा मैं कर ही नहीं सकता। मुझे तेरे रब की कसम, क्या प्यार है इसमें। तेरा रब, मैं तेरा हूँ, मुझे तेरे रब की कसम। इनको बता दे, जो तेरी मान के चलेगा उसका मैं हूँ, जो तेरी नहीं मानेगा मैं उसका नहीं बन सकता। वो अरबी हो, वो कुरैशी हो, वो हिंदी हो, मलावी हो, वो जावी हो, पाकिस्तानी हो, वो अरब हो, वो अजम हो, सब पर अल्लाह ताला ने कलम फेर दिया है। बस एक ही है, एक ही है, एक ही है कि वो तेरे या मोहम्मद लव इस्तफ्तहूनी कुल्ल बाब वजाऊनी मिन कुल्ल तरीक ला अफ्तहु अलैहिम इल्ला अन यकूनू वराअक। ऐ मेरे हबीब, मेरा ऐलान है पूरी दुनिया के इंसानों को, जब तक तेरे तरीके पर नहीं चलेंगे मैं इनका नहीं बन सकता। ये कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अल्लाह के नबी मेराज पर गए तो आपने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह, आपने इब्राहीम को खलील बनाया और मूसा को कलीम बनाया और दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को हवा ताबे करके दी, ईसा अलैहिस्सलाम को अपने मुर्दे जिंदा करके दिए। फमाज़ा जअलत ली, तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलैसा क़द अअतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिही। ऐ मेरे हबीब, तुम्हें मैंने सबसे आला चीज अता की है, वो ये है कि अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, carilah Allah, kejarlah Allah, dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kata fafirru ila Allah, kejarlah Allah, carilah Allah. Fafirru ila Allah, kejarlah Allah, dapatkan Allah, Allah, dapatkan Allah. Tuan-tuan yang mulia, jangan kejar ringgit. Jangan kejar ringgit. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, dapatkanlah aku, usahakanlah untuk dapatkan aku, pasti kamu akan dapat aku. Sekiranya kamu dapat aku, kamu dapat segala-galanya. Tapi sekiranya kamu terlepas aku, kamu tidak dapat aku, maka kamu akan terlepas dari segala-galanya. Sedangkan aku adalah yang terbaik dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dari segala-galanya. Maka kita kena kejarkan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak jadi milik Allah? Kita nak dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya terlalu mudah. Jalan untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang terlalu mudah. Kalimah yang kita sebut, bahagian kedua daripada kalimah yang kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain. Jalannya jalan Muhammadur Rasulullah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, sekiranya kamu cintakan Allah, kamu kasihkan Allah, maka ikutlah aku. Tidak ada jalan lain untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, sesungguhnya sekiranya mereka datang kepada aku dan minta untuk aku buka pintu-pintu surga, tidak akan aku buka untuk mereka pintu-pintu surga kecuali pintu yang mereka datang di belakang kamu.
Mereka datang di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan untuk Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga untuk kita hanya jalan kita ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang Allah Subhanahu wa taala begitu kasih. Nabi yang apabila baginda naik Mi'raj, baginda mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, kamu telah jadikan Khalil Ibrahim sebagai Khalil kamu, sebagai kekasih kamu. Kamu jadikan Musa sebagai Khalil kamu, orang yang bercakap dengan kamu, dan kamu telah tundukkan, kamu telah lembutkan besi untuk Daud alaihissalam, dan kamu telah tundukkan angin untuk Sulaiman alaihissalam, dan kamu telah jadikan Isa alaihissalam roh kamu. Apa yang kamu jadikan untuk kamu? Apa yang kamu berikan untuk aku?" Allah Subhanahu wa taala kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tidakkah kamu suka, tidakkah kamu reda bahawa aku bagi pada kamu yang paling afdal, yang paling tinggi, yang paling mulia daripada segala apa yang telah aku berikan pada semua nabi-nabiku yang lain? Wahai Muhammad, di mana saja nama aku disebut, pasti nama kamu akan disebut bersama-sama dengan nama aku." Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga baginda disebut oleh Allah bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalannya untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. اللہ نے اپنے محبوب کو حبیب بنایا. موسیٰ کلیم ہیں, ابراہیم خلیل ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں. خلیل کہتا ہے اپنے رب سے, وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, یا اللہ جنت عطا فرما. حبیب کو اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میں نے جنت تیرے حوالے کر دی, چابی تجھے پکڑا دی. أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ إِلَيَّ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ, میرے نبی نے کہا میرے ہاتھ میں ہے جنت کی چابی. إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا, کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں. موسیٰ کلیم ہیں, وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول. اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا, میں نے تیرا سینہ کھول دیا. کلیم اللہ سے کہتا ہے ویسر لی امری, اللہ میرا کام آسان کر. اور حبیب کو اللہ کہتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, میں نے بوجھ ہٹا کر تیرا کام آسان کیا. خلیل کہتا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, میرے بعد دنیا مجھے اچھے نام سے یاد رکھے. دعا مانگی قبول ہوئی, لیکن میرے حبیب کو اللہ کہتا ہے بغیر مانگے, بغیر دعا کیا کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے محبوب میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا, اونچا کر دیا, بلند کر دیا, اونچا کر دیا. آدم علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا, میں نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول گئے, آدم سے وعدہ لیا وہ بھول گئے. اور اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ, یہ میرا حبیب بالکل نہیں بھولے گا, جو اسے بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا, جو اسے بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا. اللہ تعالیٰ اور نبیوں کو کہتا ہے سلام علی الیاسین, میرا الیاسین کو سلام ہو. سلام علی نوح فی العالمین, نوح کو میرا سلام ہو. سلام علی ابراہیم, ابراہیم کو میرا سلام ہو. سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ ہارون کو میرا سلام ہو. سلام علی المرسلین, سارے نبیوں کو میرا سلام ہو. لیکن جب اپنے حبیب پہ سلام پڑھا, سبحان اللہ, اللہ نے یہ نہیں کہا وسلام علی محمد, یہ نہیں کہا وسلام علی احمد, جیسے اور نبیوں سے کہا سلام علی موسیٰ و ہارون, تو اللہ کہتا سلام علی محمد یا سلام علی احمد. نہیں 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 نہیں, سارا کلام بدل دیا, سارا کلام بدل دیا. انا ہتھوڑا ہے, اللہ اپنا نام لایا, پھر فرشتوں کو ساتھ شریک کیا وَمَلَائِكَتُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ, پھر کہا یُصَلُّونَ. یُصَلُّونَ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھتے رہتے ہیں, پڑھتے ہیں. یُصَلُّونَ کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. صرف پڑھتے ہیں نہیں, صرف پڑھتے نہیں, ادھورا ترجمہ ہے.
पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब को दरूद व सलाम पेश करो। Ada tertinggal tadi. Begitu sekali kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran. Dan Maulana kata banyak sumpah Allah dalam Al-Quran. Macam-macam bentuk sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tapi dalam ayat ini adalah ayat yang Allah sumpah dengan cara yang paling cantiklah sekali sumpahan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dalam ayat ini, Allah kata fala wa rabbika. Allah kata dengan Allah sebagai Rabb kamu wahai Muhammad. Begitu sekali tinggi sumpah ini Allah Subhanahu wa taala letak. Allah bersumpah dengan diri dia dan Allah Subhanahu wa taala kata fala wa rabbika. Dia bersumpah dengan dia yang merupakan Rabb kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali nak tunjuknya hampirnya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Allah Subhanahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas bersumpah dengan sumpah yang paling cantik macam ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, demi Rabb kamu wahai Muhammad, mereka semua tidak akan beriman selagi mereka dalam hal-hal yang mereka bergaduh antara mereka, mereka tidak terima keputusan kamu. Dalam hal-hal yang mereka berselisih antara mereka, mereka bergaduh antara mereka, mereka tidak jadi kamu sebagai pemutusnya, mereka tidak terima keputusan kamu, mereka tidak terima perintah kamu, maka mereka tidak akan beriman. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Muhammad, sekiranya mereka terima kamu, baru aku terima iman mereka. Sekiranya mereka tidak terima kamu, maka aku akan tidak akan terima iman mereka. Ini kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah ada Khalil, di sisi Allah ada Kalim, di sisi Allah ada Habib. Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalil. Musa alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Kalimullah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Habibullah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, jadikan saya sebagai pewaris Jannatul Na'im. Allah Subhanahu wa taala, doa kamu diterima, kamu akan jadi pewaris Jannatul Na'im. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sesungguhnya kami kurniakan kepada kamu kunci syurga. Nabi yang minta syurga dengan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kunci syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, syurga haram kepada seluruh anbiya sehingga aku masuk terlebih dahulu daripada mereka semua. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalil minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku disebut-sebut sebutan aku tinggi kepada orang-orang selepas aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala beritahu, wa rafa'na laka dzikrak. Dia Ibrahim minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya nama dia diingat-ingat oleh orang yang akan datang, supaya nama dia dimuliakan oleh orang-orang yang akan datang. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kata, wahai Muhammad, kami yang tinggikan nama kamu, kami yang tinggikan sebutan nama kamu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Musa minta dengan Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum minta lagi, Allah yang tanya, alam nasyrah laka sadrak, wahai Muhammad, tidakkah kami telah lapangkan dada kamu? Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah wa yassirli amri, mudahkanlah urusan aku.
Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, kami telah angkat daripada kamu beban supaya urusan kamu semua dimudahkan. Allah yang bagi, kami yang angkat daripada kamu beban supaya urusan kamu semua dimudahkan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi, macam mana cintanya Nabi Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi salam pada nabi-nabi. Salam Allah pada nabi-nabi. Salamun ala Ilyasin, salam ke atas Ilyasin. Salamun ala Ibrahim, salam ke atas Ibrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin, salam sejahtera yang besar ke atas Ibrahim alaihissalam, atas Nuh alaihissalam. Semua nabi-nabi disampaikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimahnya salam ke atas nabi sekian, salam ke atas nabi sekian. Tapi untuk Muhammad Habibullah, macam mana Allah Subhanahu bagi salam untuk baginda? Tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, cara Allah Subhanahu wa taala bagi salam untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib tuan yang mulia. Allah kata, "Inna Allah", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "wa malaikatahu", dan malaikat-malaikat Allah, "yusalluna", Allah datangkan fi'il mudhari'. Kalau nak kata tidak betul kalau diterjemahkan bahawa Allah sedang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat-malaikatnya sedang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terjemahannya, kalau terjemahannya demikian, itu hanya baru separuh saja. Terjemahannya yang betulnya bagaimana? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dan akan terus berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang mukmin, begitu saja aku kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu semua orang beriman adalah kamu sampaikan selawat dan salam untuk Habib aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu alaihi wasallimu taslima. अल्लाह ताला ने अपने महबूब से अजब प्यार किया। कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब की हर चीज़ को जिक्र किया, आपके शहर का जिक्र किया, वहादल बलदिल अमीन, आपकी किताब की कसम उठाई, वल कुरानिल मजीद, आपकी नबूवत पे कसम उठाई, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आपकी सफाई पेश करते हुए कसम उठाई, वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा, आपको लोगों ने कहा शायर है, इन्ना लतारिकु आलिहतना लिशाइरिन मजनून, तो मेरे रब ने जवाब दिया कसम उठाकर, अला उक़सिम बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून। उन्होंने कहा ये मजनून है, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। अल्लाह ने जवाब दिया, नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून, मैं कसम उठाता हूँ कलम और उसकी तहरीर की, मेरा हबीब दीवाना मजनून नहीं है। Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bagi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga segala-galanya berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Banda tempat Nabi pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan banda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu bersumpah dengan Al-Quran, Qamal Quranil Majid, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wahai Muhammad, demi Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya kamu adalah di kalangan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada saja sesiapa yang kata sesuatu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bersihkan Nabi dari tuduhan, dari tuhmatan tersebut.
Ada orang kafir yang kata, "Oh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang sihir, yang gila." Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Nun wal qalam wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Nun dan demi qalam dan apa-apa yang mereka tuliskan, sesungguhnya kamu bukanlah gila. Allah yang bersihkan sendiri ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semua untuk menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. अल्लाह ताला अपने हबीब की एक ही चीज को जिक्र करता है, आपके चेहरे का जिक्र किया, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। और इमाम राजी के एक तर्जुमे के मुताबिक आपके चेहरे की कसम उठाई, वद्दुहा, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम। फिर आपके जुल्फों की कसम उठाई, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी स्याह जुल्फों की कसम। फिर आपकी आंखों का जिक्र किया, ला तमुद्दन्ना ऐनैक, अपनी आंखों का जिक्र किया। फिर आपकी ज़बान का जिक्र किया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, आपकी आंखों का जिक्र एक और जगह किया, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। एक-एक चीज़ को अल्लाह ताला इतने प्यार से जिक्र कर रहा है, मॉडल बनाकर हमारे सामने पेश कर रहा है, जैसे हम अपने महबूब देखो, इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नबी का चेहरा देखो, इसकी ज़बान देखो, इसकी आंखें देखो, इसका सीना देखो, अलम नशरह लक सदरक, इसकी कमर देखो, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, इसका हाथ देखो, ला तजअल यदक मग़लूला इला उनुक़िक, इसका दिल देखो, अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। फिर सारे वजूद को इकट्ठा करके कसम खाई, लअमरुक, तेरी जान की कसम, इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। Begitu sayang, begitu kasihnya Allah Subhanahu wa taala sehingga segala apa yang ada pada Nabi disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah sebut segala-gala yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Sayangnya Allah, cintanya Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah walli wajhak. Allah Subhanahu kata pada Nabi, adalah kamu palingkan wajah kamu. Wajah Nabi pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam bagi tahu bahawa wajahnya Nabi yang bercahaya-cahaya pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadduha. Wadduha ini Allah bersumpah dengan wajah Nabi yang bercahaya berseri-seri, disebut oleh Allah Subhanahu. Bukan wajah saja, malah yang hitam, bulu-bulu rambut Nabi yang hitam-hitam pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallaili idza saja, demi yang hitam-hitam yang ada pada wajah kamu disebut dengan bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata Nabi disebut oleh Allah, wala tamuddanna 'ainaik, jangan kamu panjangkan pandangan kamu, jangan palingkan pandangan kamu. Pandangan Nabi pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita Mi'raj, Allah Subhanahu penglihatan Nabi, nampak Nabi pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang mulia, tangan Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Belakang Nabi pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Pendek kata semua sekali yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini tanda cintanya Allah, sangat cintanya Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana satu orang yang kasih, yang cantik, cinta, sayang pada satu-satu perkara, maka dia tengok arah ini, tengok arah ini, tengok ni, semua sekali, semua pihak, semua penjuru dia akan bagi untuk tengok, kerana dia sayang, dia kasih pada perkara tersebut. Begitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua के शहर का जिक्र करता है, वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह अपने महबूब की किताब की कसम उठाता है, यासीन वल कुरआनिल हकीम। अल्लाह अपने हबीब की आलमी नबूवत बताता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल कुरआन अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। सारे आलम के लिए, सारे आलमीन के लिए रहमत होना बताता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सब दुनिया के इंसानों के लिए नबूवत बताता है, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। आपकी चादर का जिक्र करता है, या अय्युहल मुज़म्मिल, आपके कंबल का जिक्र करता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, आपके दिन का जिक्र करता है, इन्न लका फिन्नहारि सबहन तवीला, आपकी रात का जिक्र करता है, व मिनल लैलि फतहज्जद बिही
نغفرة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. آپ کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم. آپ کی رحمت کا ذکر کرتا ہے, آپ کی نرمی کا ذکر کرتا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم, آپ کی بلندی کا, آپ کے رونے دھونے کا ذکر کرتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, آپ کے اندر کے درد کا ذکر کرتا ہے. لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. آپ کی نبوت کی شان بیان کرتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ ہے محمد رسول اللہ. Bandar baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nubuwah baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hebatnya nubuwah baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan nubuwah baginda dihantar ke seluruh alam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda secara rahmat untuk seluruh alam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kain selimut baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kain sebut waktu siang disebut oleh Allah, kain selimut waktu malam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan siang baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan malam baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu putuskan kepada kita semua. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے سے پیار ہوتا ہے, اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. میرے محبوب کی اللہ نے ہر ادا کو محفوظ رکھا, ہر شے کو محفوظ رکھا, اور کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے. آپ کا نسب آپ کے والد عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارا محفوظ ہے. میں آپ کو آپ کے نبی کا ابھی نسب سناؤں. Tuan-tuan yang mulia, setiap sesuatu yang berkenaan dengan baginda dikasih oleh Allah dan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Sebagaimana apa sahaja yang sesuatu orang kasih, maka dia akan jaga, dia akan pelihara, dia akan jaga betul-betul. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, semua sekali yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, nabi-nabi lain nasab mereka ada yang hilang, tidak tahu nasab mereka. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab baginda pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana akan bacakan depan kita nasab Nabi sallallahu seorang lepas seorang daripada Abdullah sampailah kepada Adam alaihi salam. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا. اللہ نے ساری آدم کی اولاد کو دیکھا, اس میں سے عربوں کو الگ کیا. ساری عرب کی اولاد کو دیکھا, اس میں سے مضر کو الگ کیا. پھر ساری مضر کی اولاد کو دیکھا, اس میں سے قریش کو الگ کیا. پھر سارے قریش کی اولاد کو دیکھا, اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر سارے ہاشم کی اولاد کو دیکھا, اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں سب سے عالی نسب والا ہوں, عالی شان والا ہوں. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, Nabi sallallahu bagi tahu dalam satu hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala telah melihat seluruh makhluk. Daripada seluruh makhluk, Allah Subhanahu perhatikan dan Allah pilih orang-orang Arab yang paling mulia di kalangan seluruh makhluk. Daripada Arab, maka Allah Subhanahu wa taala pilihkan Mudar. Daripada seluruh Arab, Allah perhatikan, tengok Allah pilih Mudar. Dan daripada Mudar, kabilah Mudar. Daripada Mudar, Allah Subhanahu wa taala pilihkan Quraisy. Daripada Quraisy Allah perhatikan, tengok pilih Allah Subhanahu wa taala pilih Bani Hashim. Dan daripada Bani Hashim Allah Subhanahu wa taala pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda kata, oleh kerana itu aku adalah orang yang paling tinggi sekali, paling mulia sekali dari segi nasabnya, sama ada dari segi ayahnya dan segi jiwanya. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, احمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک
بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرب بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ اللہ نے پیار کیا، ہر شے کو محفوظ کیا اور ہم سے مطالبہ کیا اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، نہیں چلو گے تو نہیں ملے گا. Allah Subhanahu wa taala pelihara milik baginda sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sayangnya Allah pada baginda, dan Allah Subhanahu wa taala kata kamu ikut dia kamu akan dapat, tapi kalau kamu tidak ikut dia saya kamu tidak akan dapat. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ دو باتیں. Khulasa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya ada dua perkara. ایک عبادت جس کو حقوق اللہ، یا عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ امت میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو. Pertama ialah ibadat yang merupakan hukukullah, hak-hak seorang hamba, hak semua hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tuan-tuan boleh supaya semua hamba-hamba Allah, lelaki dan perempuan, jangan seorang pun ada yang tinggal sembahyang. عبادت بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں ہوتی، اور اس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے. Ibadat adalah asas. Tanpa asas tidak ada bangunan yang boleh dibina. Oleh kerana itulah sembahyang adalah perkara yang paling penting sekali dalam ibadat. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے. Allah Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya seseorang yang bersujud hakikatnya dia bersujud depan kaki Allah Subhanahu wa taala. تو دو چیزیں بتا رہا ہوں، ایک بتائی ہے اللہ کے نبی کی ساری زندگی، دو چیزیں، ایک عبادت جو اللہ سے جوڑتی ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، دوسری چیز جو اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے حقوق العباد، اس میں اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. Jadi dua perkara yang pertama ibadat yang merupakan hukukullah, hak-hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sekali ialah sembahyang. Kemudian yang keduanya ialah hukukul ibad. Hukukul ibad, hak-hak hamba sesama hamba. Dalam hak-hak hamba sesama hamba, perkara yang paling penting sekali ialah akhlak. اور اچھے اخلاق میں، اچھے اخلاق کی مثال چھت کی ہے. عبادت بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی، اور چھت کے بغیر وہ کسی کام نہیں آتی. تو عبادت بنیاد ہے اور اچھے اخلاق چھت ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں عبادت تو کچھ موجود ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں. اور اچھے اخلاق تین چیزوں کا نام ہے: تصل من قطعک، وتعطی من حرمک، وتعف عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. یہ سارے اخلاق کا خلاصہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. Ibadat adalah seumpama asas bangunan. Kemudian akhlak adalah seumpama bumbu. Tanpa asas maka bangunan tidak boleh dibina. Tetapi
sekiranya bangunan dah ada, tidak ada bumbung, maka bangunan itu tidak boleh memberi apa-apa manfaat. Inilah kedudukannya akhlak dalam agama kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini alhamdulillah ibadat ada sikit sebanyak, muamalah muasyarah ada sikit sebanyak, tapi yang tidak ada pada kita ialah akhlak. Apabila akhlak tidak ada, seumpama bangunan yang tidak ada bumbung, kita tidak boleh ambil manfaat daripada dia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asas kepada akhlak ialah 3 perkara. Sil man qata'ak, hubungkan silaturrahim dengan orang-orang yang putuskan hubungan dengan kamu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, buatlah baik kepada orang yang buat buruk kepada kamu. Wa'fu amman zalamak, dan ampunlah, maafkanlah kepada orang-orang yang menzalimi kamu. Ini 3 asas kepada akhlak. Perkara inilah yang kena ada pada kita. Sekiranya akhlak ini ada pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, aku menjamin orang yang ada akhlak yang mulia bahawa dia akan dapat tempat yang paling tinggi dalam surga. और सारे अखलाक का खुलासा एक बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुआज़ बिन जबल से, मुआज़ अफला उम्बियुका बिमिला के हादा कुल्ले, ए मुआज़ मैं तुम्हें सारी नसीहतों का खुलासा बताऊं, सारी नसीहतों का खुलासा बताऊं, दीन का खुलासा बताऊं। कमा हुआ या रसूल अल्लाह, अहवा बिस्बाइल इला लिसानिही, तो आपने अपनी ज़बान को निकाला और उसको ऐसे पकड़ा। सारे मुझे देखो, Malangan tengok malangan. Malangan so tengok tuan-tuan. मुआज़ बिन जबल को अल्लाह का रसूल सिखा रहा है सारे दीन का खुलासा, सारी नसीहतों का खुलासा क्या है। मुआज़ कुफ़्फ़हादा, अपनी ज़बान पे काबू पा के रखो। ये सारे दीन का और सारे अखलाक का खुलासा है और जौहर है कि इस पे काबू पाओ। जिसने ज़बान पे काबू पा लिया उसके सारे अखलाक भी मुकम्मल हो गए, सारा दीन भी मुकम्मल हो गया। जिसको ज़बान पे काबू नहीं है उसका दीन भी गया, उसके अखलाक भी गए। Tuan-tuan yang mulia, khulasa ataupun ringkasan daripada seluruh perkara-perkara yang berkaitan kepada akhlak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai Muaz, inginkah aku beritahu pada kamu yang menjadi pemegang kepada segala urusan-urusan agama ini, yang menjadi asas khulasah parti kepada segala urusan-urusan agama ini, sama ada akhlaknya atau segala-galanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pegang lidah baginda. Nabi telah pegang lidah baginda dan Nabi kata, kuffahada, kamu dah pegang dia, pegang lidah ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang telah dapat kontrol lidah dia, dapat jaga lidah dia, maka dia telah dapat jaga akhlak dia, dia telah dapat agama dia. Akhlak dia telah terbina dan agama dia telah terbina. Sebaliknya, sesiapa yang tidak dapat kontrol lidah dia, tidak dapat jaga lidah dia, maka akhlaknya pun telah hilang dan agamanya pun akan hilang. और ये अखलाक जहाँ रिश्ता हो और बढ़ जाते हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई, दोस्त, अहबाब, उनमें ये इसका तकाज़े बढ़ जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसकी ऐसी खिदमत करता, मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं कहता लब्बैक या उम्माह, और मैं नमाज छोड़ देता और मैं अपनी माँ की आवाज़ पे लब्बैक कहता। Tuan-tuan yang mulia, apabila hubungan kita sesama hamba bertambah, maka dengan sendirinya bertambahlah hak-hak yang kita kena tunaikan ke atas mereka. Kita ada adik-beradik, kita ada isteri, kita ada ibu, ayah, maka bertambah hubungan kita dengan orang-orang seumpama ini, maka bertambahlah hak yang kita tunaikan terhadap mereka. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu macam mana sepatutnya kita khidmat, kita tunaikan hak ibu kita. Nabi kata, sekiranya ibu saya masih hidup,
saya sedang sembahyang isyak, sedang baca surah Fatihah, ibu saya panggil Muhammad, saya akan batalkan sembahyang saya akan kata labbaik wahai ibu, saya datang kepada kamu. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. خیرکم خیرکم لأہلہ. اور آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم خلقا والطفہم بأہلہ. سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو بیوی سے بھی اچھا سلوک کرتا ہو. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ialah sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik hubungannya, perlakuannya terhadap isteri. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik perlakuannya terhadap isteri. Dalam hadis yang Maulana bacakan tadi, orang yang paling tinggi sekali, paling sempurna sekali imannya ialah orang yang paling baik sekali akhlaknya, yang paling berlembah lembut sekali terhadap keluarga. سب سے پہلے ترازو میں جو چیز تولی جائے قیامت کے دن، سب سے پہلے جب آپ کو مجھے بلایا جائے گا اور اللہ کہے گا اس کی نیکیوں کو تولو، تو سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ نماز کو نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تبلیغ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں. تو سب سے پہلے کس چیز کو تولا جائے گا؟ سب سے پہلے بیوی بچوں سے سلوک کو تولا جائے گا. Perkara pertama sekali yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan kita di padang mahsyar besok. Apa tuan-tuan? Apabila Allah Subhanahu wa taala panggil kita, Allah akan serahkan buku amalan kita dan kata sekarang timbang amalan kamu. Apa yang Allah akan timbang? Sembahyang, puasa, zakat, haji, ilmu, zikir, tabligh, dakwah. Tidak tuan-tuan. Yang pertama sekali akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan kita ialah bagaimana perlakuan kita terhadap anak dan isteri kita. تو بھائیو، عبادات بھی بنانی ہے، اخلاق بھی بنانے ہیں. عبادت سے اللہ کا تعلق ملتا ہے، اخلاق سے اللہ کے بندوں کا تعلق ملتا ہے. اور سب سے خوبصورت عمل جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ اچھے اخلاق ہیں. آپ نے حضرت ابو ذر سے کہا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما فوالذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلهما. ابو ذر، تمہیں دو باتیں بتاؤں جن کو کرنا آسان، جن کا اجر بہت زیادہ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن ایسا کوئی عمل اس سے بڑھ کر ہوگا نہیں. کہا جی وہ ہوا، کہا کیا؟ ایک زبان پہ قابو رکھنا اور ایک اچھے اخلاق. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, ibadat pun kita kena bina, akhlak pun kita kena bina. Dengan ibadat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terbaiki. Dengan perantaraan akhlak, hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan terbaiki. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hendakkah aku beritahu pada kamu dua amalan yang begitu mudah untuk dilakukan, begitu ringan untuk dilakukan, tapi begitu besar ganjarannya di akhirat besok. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, wahai Rasulullah, apakah amalan-amalan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi, pertama ialah kontrol lidah kamu, kedua ialah baikkan akhlak kamu. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ Tuan-tuan semua niat insyaAllah. اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھیں گے انشاءاللہ. Kita akan belajar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. ایک تشکیل میں سب کی نقد کرنا چاہتا ہوں. Saya nak satu tashkil tuan-tuan, tashkil yang tunai, cash semua sekali. آج تک اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اس پر آج توبہ کر لیں اور اگلی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارنے کی نیت کر لیں.
आज तक जितने गुनाह किए उस पर अल्लाह से माफ़ी मांग ले। और अल्लाह का माफ़ करना इतना ज़्यादा है कि हमारे तो गुनाह ही थोड़े से हैं। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, सारे जहान को गुनाहों से भर दे, फिर सिर्फ एक दफ़ा कह दे या अल्लाह माफ़ कर, तो मैं सारे ही माफ़ कर दूँगा। तो मैं आपसे ये आपकी ये तश्कील चाहता हूँ कि आज तुम सब यहाँ से तौबा करके उठो। बग़ैर तौबा के कोई मजमा यहाँ से ना जाए। तौबा की नीयत करते हो? Tuan-tuan yang mulia, saya minta daripada tuan-tuan, pertamanya kita semua taubah dan istighfar atas semua kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita azam untuk bina kehidupan baru selepas ini. Maulana kata, saya nak daripada satu orang pun jangan bangun daripada majlis ini dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala adalah begitu pemaaf, begitu besar pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita memang sikit sangat dibandingkan kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, wahai anak Adam, kalau kamu lakukan dosa, buat dosa, sehingga dosa kamu mencecah langitku, seluruh alam ini penuh dengan dosa kamu, dan kamu angkat tangan sekali, kata, wahai Allah, ampunlah dosaku, aku bersedia untuk ampun semua dosa kamu. Macam tu sekali pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. तो तौबा की नीयत करते हो सारे? Semua jadi taubat kata insyaallah. तो ये उर्दू वाले कहो अपनी जुबान में, मलाई वाले कहें अपनी जुबान में, या अल्लाह कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। Maulana kata, kita orang Melayu kena sebut dengan bahasa Melayu kita, ya Allah, sekarang saya bertaubat padamu, terimalah taubat saya. Ikut tuan-tuan, ya Allah, terimalah taubat saya, kami semua bertaubat padamu. दोबारा कहो, Ya Allah, kami bertaubat kepadamu dan terimalah taubat kami. तीसरी दफा फिर कहो, Ya Allah, kami bertaubat kepadamu dan terimalah taubat kami. ये उर्दू वाले कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। अगर ये दिल से कहा है, इंशाअल्लाह दिल से कहा होगा सब, तो अल्लाह की इज्जत की कसम जो सुन रहा है, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो गए। Kalau tuan-tuan telah sebutkan semua kalimah-kalimah tadi daripada ketulusan hati tuan-tuan sendiri, maka demi Allah yang Maha Agung, semua dosa tuan-tuan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. और तुम सारे इस वक्त ऐसे बैठे हो जैसे अभी माँ के पेट से निकल कर आए। Dan keadaan tuan-tuan sekarang suci, bersih daripada dosa, seolah-olah baru sekarang keluar daripada perut ibu. अल्लाह तुम्हें देख खुश होगा, Allah melihat tuan-tuan, Allah gembira tuan-tuan, फरिश्ते दुआएं दे रहे हैं तुम्हें, dan para malaikat mendoakan kebaikan untuk tuan-tuan. सारी मस्जिद की एक एक चीज तुम्हें खुश होकर देख रही है। Dan seluruh apa yang ada dalam masjid ini gembira melihat tuan-tuan. आसमान पूरे में रोशनी फैल चुकी है Dan di seluruh langit tersebar cahaya sebenarnya. और अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो रहा है, आज मेरे बंदों ने तौबा की, मैं फरिश्तों को गवाह बना, मैंने सबको माफ कर दिया। Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan para malaikat sebagai saksinya. Wahai malaikat, aku telah ampunkan semua dosa-dosa hamba. सारे भाई ने तौबा कर ली ना इंशाअल्लाह। Semua telah taubat insyaAllah. अब नकद 4 महीने के लिए भी बता दो, छिल्ले के लिए भी बता दो। Sekarang siapa insyaAllah? Tunai 4 bulan, tunai 40 hari baru insyaAllah. इंशाल्लाह तुम जमात बस के बोले मिलेगी इंशाल्लाह तुम उर्दू वाले भी दोनों खड़े हुए नाम लिखवा है और जो मलेशिया शामिल bangun tuan khulasa daripada bayang Maulana bagaimana kita dapat Allah dan Rasul, kita bagi nama kita bangun tuan insyaallah semua bangun seperti mana semua telah bertaubat, begitu
sudah semua boleh bangun malam ni untuk bagi nama dan kerajaan Allah. Tunai tuan. Bangun tuan. Ya bangun tuan. Bangun semua. Yang duduk di bawah, yang duduk di atas, semua boleh bagi nama mereka. Tuan-tuan mulia, malam ni kita tunjuk pada Allah tanda bukti bahawa betulnya kita bertobat dengan Allah, bahawa kita mulakan kita keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala 4 bulan. Bangun tuan. Setiap benda ada bukti. Itulah bukti bahawa kita bertobat kepada Allah. Kita keluar 4 bulan tuan. Masya Allah, 4 bulan. Yang datang untuk dengar bayan ada, yang datang untuk ziarah Maulana. Malam ni kita buat satu keputusan 4 bulan tuan. Masya Allah, 4 bulan tunai. उर्दू वाले भी खड़े हो जाएं, नाम लिखवाएं। अल्लाह को बताने के लिए, अल्लाह मेरी तौबा आपने कबूल किया, मैं अपने को अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता हूँ। बहुत ये तो बहुत माशाअल्लाह majmua yang begitu ramai tuan-tuan. Kita dapat bentuk jemaah itu istimewa tuan. Sekarang taqaddar kita alhamdulillah istimewa akan datang pada bulan 5 nanti. Dituntut sebelum tuan-tuan dengan sebelum istimewa diadakan, bagaimana kita dapat keluar tuan-tuan. Kita dapat pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu tuan. Masya Allah. Bangun tuan 4 bulan. Bangun tuan, Masya Allah. 4 bulan. Ya tuan, bangun 4 bulan. Negara jauh 4 bulan dalam Malaysia, 4 bulan IPB. Semua tuan bangun tuan, Masya Allah. Segala apa yang kita lihat itu bertobat, benar yang berkekalan. Bila kita ada usaha untuk benar-benar semua tuan. Kita bangun, Masya Allah. bangun tuan, Masya Allah. 4 महीने के लिए चिल्ला के लिए खड़े हो जाए, Masya Allah. Dia tuan 4 bulan. Orang Pakistan, Masya Allah, memang telah berkorban. Pakistan वाले कुर्बानी की, औलाद को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा और मस्जिद कुर्बानी करे, कारोबार को छोड़े, अल्लाह के रास्ते में निकले। 4 महीने के लिए चिल्ला के लिए कुर्बानी तो माशाअल्लाह वो किए। अब हजरत इंसान ये बच्चों को छोड़ा है, औलाद को छोड़ा है, लेकिन कारोबार को छोड़ो, वक्ती के लिए 4 महीने के लिए चिल्ले के लिए खड़े हो गए माशाअल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। ये उर्दू वाले खड़े वाले, मलाई वाले के नाम लिखवा रहे हैं, जो मौलाना की बात को मलाई से समझा। आप लोग तो बराबर मौलाना की बात को समझे हैं। ये खड़े वाले माशाअल्लाह, उर्दू वाले नाम लिखवाए माशाअल्लाह। अब तक तो मलाई वाले खड़े दे रहे हो, उर्दू वाले खड़े वाले माशाअल्लाह। 4 महीने के लिए माशाअल्लाह, 4 महीने चिल्ला, 4 महीने के लिए नाम लिखवाए माशाअल्लाह। Bangun tuan, Masya Allah. Orang Malaysia, inilah tujuan mulai ziarah kita, bagaimana dapat majukan usaha dalam Malaysia. Bagaimana kita semua boleh bagi pengorbanan untuk nama Allah, untuk dapat Allah yang telah diberitahu oleh Maulana yang begitu esa, begitu hebat. Seperti mana kita berusaha payah, kita nampak nilai duit, kita usaha untuk dapat duit. Bagaimana Allah yang boleh menguruskan segala-galanya. Kita dapat bangun, kita dapat usaha belajar Allah untuk dapat Allah. Bangun tuan, Masya Allah. 4 bulan. जी भाई, उनको वाले भी खड़े हो जाए माशाअल्लाह, उनको वाले खड़े हो जाए माशाअल्लाह। इज्तिमा से पहले जो ना ज़्यादा से ज़्यादा जमातें पूरी मलेशिया में चल रही हो। जी भाई माशाअल्लाह, जो ना पाकिस्तान में निकलने की फुर्सत नहीं मिली, मलेशिया में निकले माशाअल्लाह। जी भाई खड़े हो जाए माशाअल्लाह। लोगों के पास तो हम जाते रहते हैं अपने कारोबार के लिए, अपनी चीजें बेचने के लिए। jadi tuan-tuan semua yang telah bagi nama, semua diminta pergi ke bilik mesyuarat Kuala Lumpur. Bangun tuan, Masya Allah, yang telah bagi nama. bangun tuan. Nama dia Semua sekali. Orang Melayu, orang Urdu, semua sekali minta bangun. mesyuarat oleh kamera bertashkil dia. Berdiri di mesyuarat bilik besar belah kanan. Saya belah kiri tuan-tuan. Bangun bergerak bangun tuan-tuan, insya-Allah.
Semua sekali. Bangun tuan insyaAllah. Ramai yang bangun nama tadi insyaAllah. 4 bulan 20 hari kes pada malam ni boleh berdiri dan pergi ke bilik mesyuarat. Sekarang tuan, Masya Allah. Sekarang tuan, tujuan kita datang markas malam ni dengar bayang Maulana. Bukan hanya semata-mata untuk dengar dengan amal keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tuan insyaAllah. Bangun tuan. Bagi jalan, sudah bagi jalan, mudahkan. Mudah-mudahan kita mudahkan mereka jalan, kita akan dipilih oleh Allah juga insyaAllah. Masya Allah, bangun tuan. Majmah itu ramai kena tiada majmah. Tiada bantai हमारे आजरा जी भाई माशाअल्लाह बहुत का इतना भाई ना इन्होंने नाम लिखवाया है जिला चार करने के लिए खड़े होकर ईश्वर वाले कमरे में तशरीफ ले जाए जी bangun siapa lagi insyaAllah. बहुत माशाअल्lah yang telah bagi nama tadi 4 bulan 40 hari सीधा के बिल्कुल मुशर्रफ बाबू लगी बहुत सीखी अजमा अभी थोड़े हुए हैं और खड़े हो जाए माशाअल्लाह और खड़े हो जाए lagi tuan masyaallah 4 bulan 40 hari tuan majmah yang ramai kita guna kesempatan ni doa Maulana tadi kita nak keluar jalan Allah itulah bukti tuan masyaallah Kita tuan duduk. Setelah malam doa insyaAllah. Tuan duduk. Kecuali orang yang bagi nama insyaAllah. Yang bagi nama pun sila bergerak ke bilik mesyuarat. Yang lain semua duduk insyaAllah. Mudahkan orang yang keluar jalan Allah. Ataupun tuan terus pergi ke bilik mesyuarat insyaAllah. Ke bentuk jemaah. Lagi tuan bangun tuan masyaallah. Lagi tuan 4 bulan 40 hari. Lagi tuan. Mereka yang nak agam 4 bulan 40 hari. Bangun tuan masyaallah. Dan boleh pergi ke bilik mesyuarat. Mana kita duduk tuan? Duduk insyaAllah. Lagi tuan, sama lagi tuan masyaallah. 4 bulan 40 hari untuk malam ini. Ya tuan, masyaallah. Kita dah dengar bayang Maulana. Jadi bagaimana kita dapat istiqamah dalam agama, perlukan kekuatan iman yang nampak melalui kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bangun tuan masyaallah. 4 bulan 40 hari. 4 bulan 40 hari dan sebelum istimewa. Istimewa kita dah hampir. Jadi sebelum istimewa sebanyak-banyak mungkin jemaah perlu dikeluarkan. Bangun tuan masyaallah 4 bulan. Untuk perubahan pada malam ni dia bagi 4 bulan. Ya tuan bulan 4 untuk bulan 4 आजकल मार्च चल रहा है मार्च अप्रैल में चिल्ला के दे कौन तैयार है माशाल्लाह अप्रैल से daripada bulan 4 tuan siapa tuan daripada bulan 4 dan minggu depan masyaallah ayo sini baik kamera lagi tuan siapa tuan masyaallah जितना भाई आए हुए हैं इसलिए आए हम बयान सुनकर अल्लाह के रास्ते में चले जी भाई भाई जो भाई खड़े हैं तशकील के लिए नाम नहीं दे रहे अभी तशरीफ रखिए जब तक तशकील मुकम्मल ना हो सारे भाई उसे गुजारिश में तशरीफ रखें मजमे में बिलाल पैदा हुआ सारे भाई गुजारिश में तशरीफ रखें अल्लाह चला करें माशाअल्लाह तशरीफ रखें अल्लाह चला करें सारी बात इसके लिए है कि हम सब अपनी तशकील करवा दें अल्लाह के रास्ते में निकले अपने वक्त के अपनी ज़रूरतों के अतबार से अपने आसानी के अतबार से अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक भाई आपकी तशकील करें ये असल है वही हजरत के आने की और ये सारी बात जितनी बताई इसके लिए नबी भाई उस गुजारिश है कि तशकील कर लें और जिन भाइयों का अब नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा है वो भाई करें अल्लाह जला खैर दे माशाअल्लाह अल्लाह जला खैर दे माशाअल्लाह अल्लाह जला खैर दे माशाअल्लाह जो भाई नकद अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार है वो मशवरे के कमरे में बाएं तरफ मस्जिद के बाएं तरफ तशरीफ ले जाएंगे जो भाई नकद अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए चिल्ले 4 महीने के लिए तैयार है वो भाई मस्जिद के बाएं तरफ मशवरे का जो कमरा है बड़ा उसमें तशरीफ ले जाएंगे
Bang, Masya Allah. Itu bangun, bagi nama Masya Allah. Tunai bismillah. Masya Allah. Bismillah Bang. Daripada bulan ujung-ujung bulan ini dan juga bulan 4 tuan-tuan boleh. Masya Allah. Bismillah Bang. Azam daripada istimewa tuan-tuan boleh. Daripada masjid masing-masing. Masya Allah. Bismillah Bang. Kita bangun bismillah. Tapi insyaAllah azam untuk keluar daripada istimewa minggu ke masjid insyaAllah. Bangun tuan insyaAllah. Bangun tuan insyaAllah. Masa sama ada jemaah orang Urdu, jemaah orang Melayu bangun. Bagi azam untuk jemaah sempurna dari masjid tuan-tuan insyaAllah. Daripada masjid tuan-tuan insyaAllah. Daripada masjid nilai apa di masjid ni jemaat kisahkan miliki. Cheers. Sabar insyaAllah. Bangun tuan insyaAllah. Bangun bagi azam insyaAllah. Kita kena bawa usaha untuk kejayaan istimewa kita. Bangun tuan insyaAllah. Itu Masya Allah. Ada lagi. Secara peribadi pun boleh bangun. Secara peribadi pun boleh bangun. Azam insyaAllah. Untuk sepanjang bulan ni. Bulan 5 insyaAllah. Azam insyaAllah. وحل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے آسمان کو اٹھانے والے اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے دریاؤں کو بہانے والے اللہ، اے بادلوں کو جوڑنے والے اللہ، اے قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والے اللہ، اے نطفے سے انسان بنانے والے اللہ، کہ اپنی قدرت سے سارے نظام پر حاوی اور حاکم اور مہیمن اللہ، ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہماری تعریف سے بڑا کر ہے، ہماری آنکھوں سے دور ہے، ہمارے تخیل تصور سے دور ہے، لیکن تو ہماری شہرت سے قریب ہے۔ ہم تیرے در پر جمع ہیں اور ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہم گناہوں کے مارے ہوئے ہیں اور گناہوں میں مرے ہوئے ہیں، اور نفس و شیطان کی فرما برداری میں ہم تباہ ہوئے پڑے ہیں۔ آج تیرے در پر آئے ہیں فقیر بن کر، بھکاری بن کر، ہم پر نظر کرم فرما اور ہمیں معاف کر دے۔ یہ بہت بڑا مجمع تیرے سامنے وفد بن کر آیا ہے۔ یا اللہ، وفد کو عزت دی جاتی ہے، وفد کا اکرام کیا جاتا ہے۔ یا اللہ، اسی دنیا کے بڑے کے دروازے پر بھی کوئی وفد چلا جائے تو ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ تیرے ماننے والوں کا وفد تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے، تجھے منانے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ ہم نے گناہوں سے جہنم کو جلا کر اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے یا اللہ۔ ہم تو دنیا کی گرمی نہیں سہ سکتے میرے اللہ، تھوڑی سی یا اللہ تھوڑا سا حصہ جل جائے تو ہم ساری رات تڑپ کے گزارتے ہیں۔ میرے مولا، جب لباس ہی آگ ہو جائے اور کھانا بھی انگارے ہو جائیں اور پینا بھی آگ ہو تو وہ کیا حال ہوگا۔ ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہ فرما اور اپنے عرشوں سے اعلان کر دے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو کہہ دے یا اللہ، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو کہہ دے میرے مولا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، اور ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لے یا اللہ، ہمیں پیار کی نظر سے دیکھ لے یا اللہ، ہمیں شفقت کی نظر سے دیکھ لے یا اللہ۔ ہم پٹے ہوئے ہیں، ہم لٹے ہوئے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہماری دنیا بھی اجڑ گئی ہے، ہماری آخرت بھی خطرے میں ہے۔ ہم تجھے تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں، ہم بڑی دور زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے چاروں طرف نافرمانی ہی نافرمانی ہے۔ یا اللہ، پہلے لوگوں نے تجھے راضی کیا تو چاروں طرف ماحول جنید بغدادی جیسوں کا تھا، رابعہ بصری جیسی عورتیں تھیں، عبد القادر جیلانی جیسے لوگ تھے، ابو ہریرہ جیسی عوام تھے۔ اے مولا، آج تو چاروں طرف نافرمانی ہی نافرمانی ہے اور اس کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم ایک طرف سے بچتے ہیں تو دوسری طرف سے جلتے ہیں، دوسری طرف سے بچتے ہیں تو اگلی طرف سے جلتے ہیں۔ یا اللہ، یہ نافرمانی کا ماحول پہاڑ بن کر آگے کھڑا ہے۔ کتنی دفعہ توبہ کی، پھر توڑ کے بیٹھ گئے، کتنی دفعہ توبہ کی، پھر توڑ کے بیٹھ گئے۔ آج پھر تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اور یا اللہ،
جب تو محشر کے میدان میں آئے گا اور تیری جنت آئے گی اور تیری جہنم آئے گی اور پلسرات آئے گا اور ترازو آئے گا اور تیرے فرشتے آئیں گے اور ہم ننگے کھڑے کیے جائیں گے. یا اللہ تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے. اے میرے مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا, اے ہم سب کے مولا, اے محمد مصطفیٰ کے رب, اے احمد مشتبہ کے رب, اے سید الکونین کے رب, اے حسن حسین کے رب, اے علی ابو بکر عمر عثمان کے اللہ, اے موسیٰ کلیم کے اللہ, اے ابراہیم خلیل کے اللہ. یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا, یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا, یا اللہ ہمیں ہتھکڑی نہ لگ جائے, ہمیں بیڑی نہ پہنائی جائے, ہمیں جہنم کی طرف نہ گھسیٹا جائے. یا اللہ ہم تجھ سے تیرے محبوب کے آنسوؤں کو طفیل مانگتے ہیں, اس خون کے طفیل جو طائف کی وادی میں بہا, ان دانتوں کے طفیل جو احد پہاڑ کے دامن میں ٹوٹ گئے, ان آنسوؤں کے طفیل جو ساری رات تیرا نبی بہاتا تھا. ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا, ہم بڑے گندے ہیں. ایک دفعہ ہمیں تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ تیرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں. تو تیرے نبی نے کہا تھا تم میرے ساتھ میرے بھائی ہو جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور میرا کلمہ پڑھیں گے, جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور مجھ پر ایمان چھوڑیں. یا میرے مالک, اے مالک یوم الدین, ہم نے تیرا کلمہ پڑھا, تیرے نبی کو نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لائے, تیری جنت کو نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لائے, تیری جنت کو نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لائے. آجا اپنی رحمت سے ہمیں چھپا لے, اپنی رحمت سے ہمیں چھپا لے. ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں, ہم دھتکارے ہوئے ہیں, ہمیں چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے. تو اپنی رحمتوں کو اتار دے, اپنی مدد کو اتار دے, اپنے فرشتوں کو اتار دے. ہم سے تو روٹھا ہوا مان جا. آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں, آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں. تو مان جا یا اللہ, تو کہہ دے میں مان گیا ہوں, تو کہہ دے میں مان گیا. کہہ دے میرے مولا, کہہ دے یا اللہ, کہہ دے, کہہ دے رب محمد, آج کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں. تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں. ہم بڑے ڈرے ہوئے ہیں, ہم بڑے حصے پہ ہوئے, ہمیں دین پہ بھی چلنا نہیں آتا, ہماری دنیا بھی اچھی نہیں, ہمارا دین بھی بگڑ گیا. ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے, ہمیں ڈر لگتا ہے قبر کے خوفناک اندھیروں سے, ہمیں ڈر لگتا ہے اس دن جب تو ہمیں سامنے کھڑا کرے اور ہم سے پوچھے گا آج کیا لائے ہو. ہم کچھ نہیں لائے, ہم خالی ہیں, ہم کچھ نہیں لائے, ہم خالی ہیں, ہم خالی ہیں, ہم فقیر ہیں. ہم تیری رحمت کے طفیل تجھ سے مانگتے ہیں. ہم پہ کرم فرما, ہم پہ رحم فرما, اس سارے مجمع کو قبول فرما, ہر لہجے والے, ہر زبان والے کو قبول فرما, اور پوری امت کو ہدایت دے دے, پوری انسانیت کو ہدایت دے دے, اس سارے مجمع کو ہدایت دے دے, اس سارے مجمع کی دنیا بھی بھلی کر دے, عقبہ بھی بھلی کر دے, ہماری بیماریوں سے شفا دے دے, ہماری آپس کی نفرتیں مٹا دے, ایک دوسرے سے محبتیں قائم فرما دے. جو ایمان پہ چلے گئے ان کو جنت عطا فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما, کلمے والا بول نصیب فرما. جب تو قیامت کے دن حشر کا سایہ, یا اللہ عرش کا سایہ لائے تو ہمیں عرش کے سائے میں کہیں جگہ نصیب فرما. اپنے محبوب کے ہاتھوں پانی پلا, جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرما. اس سارے مجمع کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو, بوڑھوں کو, پرانوں کو, سب کو قبول فرما. اور ہم نے توبہ کی تھی, تو کہہ دے میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا, تو کہہ دے میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے سر میں کوئی گناہ نہ ہو, ہمیں ایسے بنا دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام. Jangan salam, jangan salam. Malah dah bagi salam, jangan salam.